शस्त्रन के अधीन है राज, को किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। ये अपने आप दे विच ये सबूत है कि 4 सदियां 3 सदियां तो बाद भी दुनिया इसे ही फार्मूले नूं मनदी। जे अज ज़ेलेंस्की कहंदा है कि हथियार दिओ, फस्ट लेडी उहदी घरवाली US कांग्रेस आके कहंदी है सानू कुछ नहीं चाहिए, गिव अस वैपन्स। और नैटो का चीफ डेवोस स्विट्जरलैंड की धरती पर वर्ल्ड लीडर सामने खलो के कहंदा कि भाई इको ही तरीका है पीस का, वैपन्स। उन्होंने कहा भी जे असी चाहते हैं कि अमन समझौता कोई रूस के नाल होए, नैगोशिएटेड सैटलमेंट होए, तो फिर यूक्रेन की फौजी मदद की जाए। वैपन्स आर द वे टू पीस। क्या जी गल तो बड़ी मूर्खता वाली या एबसर्ड या विरोधाभास वाली लग रही होएगी कि भाई हथियारों के नाल पीस होएगी, पर उन्होंने कहा भी जदों तक पुतिन नूं ये उहदे खाने च गल नहीं पै जाती कि वो ये जंग जित नहीं सकता, वो टेबल ते नहीं बैठेगा गलबात दे लई। फिनलैंड और पोलैंड ने भी कहा भी असी ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਰਡ 2 ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਂਕ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੀਓਟ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਕ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Kremlin warns of escalation if West gives Ukraine long range weapons। रशिया ने कहा भी जे long range weapon दिते तो इसका मतलब है भी जंग होर भी बढ़ेगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, बर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहती हाँ प्रोग्राम सचो सच में जोड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके हैं। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह रोजाना की तरह स्टूडियो मेरे नाल मौजूद ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ पर उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच में बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, अज 20 जनवरी 2023 8 माघ नानकशाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, RCN केबल, बेलफर केबल कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV84 ਦੀ ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसीं TV84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV84 नाल प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े तो असां ਵੱਧ लाइक करो तो शेयर करो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स प्रोग्राम ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ UK ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ TV84 ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ TV84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਡੈਵੋਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿੰਨੀ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ TV 84 ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਕਾਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿੰਨੀ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਨੁਕਤੇ ਕਹੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਕੇ ਕਕਾਰ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ 5 ਹਰਫ ਕਾਫ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ 5 ਮੁਆਫ, ਕੜਾ ਕਾਰਦ ਕੱਚ ਕੰਗਾ ਬਿਦਾਂ, ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚਸਤ ਜ਼ੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਕਾਫ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ 5 ਹਰਫ ਕਾਫ, ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੋਹਰ 5 ਨੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ 5 ਉਹ ਗਿਫਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਫ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ 5 ਹਰਫ ਕਾਫ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ 5 ਮੁਆਫ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੜਾ ਕਾਰਦ ਕੱਚ ਕੰਗਾ ਬਿਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਕਾਰ ਗਿਣਾਏ ਕਿ ਕੜਾ ਔਰ ਕਛਹਿਰਾ, ਕੰਗਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ 4 ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚਸਤ ਜ਼ੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਕਕਾਰ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਹੇਚਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DC ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਇਹ ਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲਹੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਦਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੜੇ ਕੱਢਣੇ, ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਹੋਣ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੇਅਰ, ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਓ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਪੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਔਰ 200 ਤੋਂ ਜਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰੀਦ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਘੇ 'ਚ ਸਨ ਅੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ 2 ਜਹਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੂਏ ਫਾਰਸੀ ਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ 2 ਜਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਕੇਸ ਸਾਂਭਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਲੇ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਲੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕੜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੰਘਣੀ ਲਈ ਇਹ ਵਰਜਤ ਹੈ ਕੰਮ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਲਿੰਗ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਘਰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਅਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੇਟ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਸ ਗੜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕੇਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੀਣ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। TV 84 ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕੌਮੀ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਵਿਨੀ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਗੱਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਡੈਵੋਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਫਰੋਡੀਆ RSS ਦਾ ਸਟੂਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡੈਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਨੈਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਸਟਰ ਜੈਨਸ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੈਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਪੀਡ ਅਪ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਔਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸਲ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, 18 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਟੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨ ਅਜੇ ਨਾਨ ਕਮਿਟਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਰਡ 2 ਟੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 120 ਲੈਪਰਡ ਟੈਂਕ 2007 ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੈਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜੈਨਸ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਏ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਡ ਪੀਸਫੁਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਵਾਰ ਔਨ ਯੂਕਰੇਨ, we need to provide military support to Ukraine. That is the only way। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵੈਪਨਸ ਆਰ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਪੀਸ। ਕਿ ਜੇ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੀਸ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर द ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਟੋ ਚੀਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਆਰ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਪੀਸ। ਦੈਟ ਮੇ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਏ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ। But the only way to have a negotiated agreement is to convince President Putin that he will not win on the battlefield. He has to sit down and negotiate. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਐਬਸਰਡ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਹਥਿਆਰ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਔਰ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਰਡ 2 ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਂਕ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਕ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੀਓਟ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਵਾਰਨਸ ਆਫ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਇਫ ਵੈਸਟ ਗਿਵਸ ਯੂਕਰੇਨ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਵੈਪਨਸ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਵੈਪਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਚ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੈਟੋ ਚੀਫ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ, ਜੈਤੋ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਬਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਬੱਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਆਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਦੁਆਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਨਾਬ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਜ ਦੁਆਬ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਝਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆਬਾ ਬਚਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰੀਜਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਟੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਲੁੱਕੜ ਕੱਟੀ, ਸੋਇਲ ਐਰੋਜਨ ਹੋਏ, ਚੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ 4th-5ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਝੇ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਾਲਵਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਲੇਕਿਨ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਲਪੁਰ, ਸਰਗੋਦਾ ਔਰ ਨੀਲੀਬਾਰ, ਸੰਦਲੀਬਾਰ, ਗੰਜੀਬਾਰ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੁਰੱਬੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ 'ਚ 25 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤਾਂ 1918 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ। ਔਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ 1912-13 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਹੈਂਗ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਲੰਬੀਆਂ ਰਿਗੋਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਸੀ ਮੇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਨਿਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਜਦੋਂ ਲੈਨਿਨ ਔਰ ਇਹ ਚੇਂਜ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਂਟਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਛੋਟਾ ਰੁੜਕਾ, ਵੱਡਾ ਰੁੜਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 1920 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੈ, 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, 33 ਕਰੋੜ ਇੱਧਰ, 8-9 ਕਰੋੜ ਉੱਧਰ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਸਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁਖਬਰ, ਇਨਫੋਰਮੈਂਟ, ਟਾਊਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਟੌਸ਼ੈਡ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਇਨ ਦੁਆਬਾ, ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਫੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਬੱਬਰਸ, ਕਿ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਲਾਇਲ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, who visit my residence in a very secret manner, ਕਿ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, and utter the news in a low tone into my ear, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਸ-ਫੁੱਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ BTC, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ SP ਕੇ ਕੌਣ ਸੀ ਹਾਇਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਕਿ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ PhDs ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੜ ਲਿਆ, 4 ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਬ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ 4 ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਟੋ ਚੀਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੇ ਪੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਕੇਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 5 ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੈਂਗਿੰਗ, 11 ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ 38 ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਔਰ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨੈਟੋ ਚੀਫ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਭੰਨਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਵ ਅਸ ਵੈਪਨਸ,
ਔਰ ਨੈਟੋ ਦਾ ਚੀਫ ਡੈਵੋਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੀਸ ਦਾ, ਵੈਪਨਸ, ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਕੋ ਕਿसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਦੀਆਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।